It's given in the question that a company issued 10,000 shares whose face value is 100 rupees and the rate of interest for such 10,000 debentures and the rate of interest for such debentures is 10% on 1/4/2017 to be matured on 1/4/2022. The question is asked like the company wants to know the current cost of existing debt and the market, and it is given that the market price of the debentures is 80 rupees. We have to find the cost of existing debentures assuming 35% tax rate. இதுதான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற question. இப்போ questionல என்ன ஒரு பாயிண்ட் நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்படினா like the company wants to know the current cost of existing debt. அந்த பாயிண்ட நோட் பண்ணணும். ஏனா அவங்க current cost அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So there comes the play of present value அப்படிங்கிறது. So அப்ப internal rate of return நம்ம previous classல பார்த்த internal rate of return அந்த ஃபார்முலால தான் இத நம்ம ப்ரொசீட் பண்றோம். In case current cost கொடுக்கல அப்படினா உங்களோட original redeemable debentures அந்த ஃபார்முலால interest into 1 minus tax plus average premium divided by average liability அந்த ஃபார்முலால நீங்க போட்டு முடிச்சிடலாம். பட் இந்த இடத்துல current cost of existing debt அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So you are like இந்த இடத்துல நம்ம internal rate of return வச்சு தான் போறோம். So you can just have an analysis. Previous இருக்கிற ஒரு சம்முக்கும் redeemable debenturesல previous இருக்கிற ஒரு சம்முக்கும் இந்த சம்முக்கும் you can have analysis. Like previous ஏதாவது ஒரு சம்ல current cost அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்திருக்காங்க. ஆனா இந்த இடத்துல current cost அப்படிங்க இதுக்காக current cost கொடுத்திருக்காங்கன்னா internal rate of return வச்சு தான் போறோம்னு சொல்லிருக்காங்க. சரி ஓகே சம் ப்ரோசீட் பண்ணலாமா? It's given in the question like the market price of the debenture is rupees 80 and the next interest is 10% of 100 rupees which will be 10 rupees and the tax percentage is 35%, number of years equal to 5 years. Okay va? இதை வச்சுட்டு we are going to find the internal rate of return, a percentage at which your current cost of outflow, current cash outflow will be equal to your cash inflow. அதுதான் இங்க internal rate of return, அதை தான் நாம இங்க கண்டுபிடிக்க போறோம். சரி இப்போ for the very first year or beginningல எனக்கு cash outflowங்கிறது என்னவா இருக்கும்? எதுவுமே இருக்காது. ஏனா அப்பதான் டிபெஞ்சர் நான் வித்திருக்கேன். क्वेश्चनல flotation cost பத்தி எதுவுமே கொடுக்கல. So there will be no cash outflow. You will have only cash inflow. இந்த 80 rupees அப்படிங்கிறதுனா so cash inflow will be equal to rupees 80. அதே மாதிரி cash outflow அது எவ்வளவு இருக்கும்? cash outflow என்னவா இருக்கும்? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் which means beginningல எனக்கு எதுவுமே இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல இருந்து தான் எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும். So your cash outflow will be the interest which is 10 rupees. 10 rupees ஃபுல்லா எடுக்கணுமான்னு கேட்டா ஃபுல்லா எடுக்க கூடாது. 10 rupees go 10 rupees நீங்க இன்ட்ரஸ்ட் இன்கர் பண்ணிருந்தாலோ அந்த 10 rupeesக்கு you will have a tax savings. So tax savings நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணலாம்னு சொன்னேன், you can consider your tax savings to be your indirect income. So you have to adjust the tax savings. So tax savings adjust பண்ணா 6.5 into 1 minus 1. So this 6.5 is your cash outflow. சரி இப்போ நம்ம cost of debt கண்டுபிடிக்கலாமா? So cost of debt அப்படினா என்னது? It's a kind of expense. நாம expense தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். So we have to consider all our expense as positive values and all our income as negative values. ஏனா இந்த இடத்துல our supreme aim is to find the cost. So அப்ப cost தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படிங்கறப்போ your cost, your expense will be considered in a positive value and your income will be considered in a negative value. So இந்த 80 rupees அப்படிங்கறது நாம negative value எடுத்துறோம் when computing the cost in your IRR method. பார்க்கலாமா? அது இன்கம்னால அது நெகட்டிவ். ஆமா இந்த இடத்துல நான் இத நெகட்டிவா எடுத்துட்டேன். whereas இதே சம் உங்களுக்கு கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் அப்படிங்கற சாப்டர்ல வரும். அந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்ல you will be finding net present value அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிப்பீங்க. அந்த இடத்துல நீங்க இத என்னவா கன்சிடர் பண்ணுவீங்க அப்படினா will consider the same to be income அப்படிங்கறது. that is cash outflow negative value எடுப்பீங்க, cash inflow positive value எடுப்பீங்க. அது கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங். அங்க நம்மளோட சுப்ரீம் எய்ம் என்னவா இருக்கும்? net present value கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஆனா இந்த இடத்துல நம்மளோட சுப்ரீம் எய்ம் என்னவா இருக்கு?
காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா. ஸோ காஸ்ட் அப்படிங்கிறது கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் இங்கே பாசிட்டிவாக வச்சுப்பேன், இன்கம் எல்லாத்தையும் நெகட்டிவாக வச்சுப்பேன். சரியா? பார்க்கலாமா? ஸோ யூ ஹாவ் இயர் 0. அடுத்து கேஷ் ஃப்ளோஸ். Next, to know the cash factor, that is and the internal rate of return கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்க புக்லயே they have taken two factors which means discount factor 10% and 15% எடுத்திருக்காங்க. நீங்க அதுதான் எடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஏதாவது ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். that is ஒரு இடத்துல நெகட்டிவ் வரணும், ஒரு இடத்துல பாசிட்டிவ் வரணும். உங்க புக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல the final answer will be 6.74 and அதுவே இன்னொரு ஒரு இடத்துல -8.51 அப்படின்னு இருக்கும். என்ன வேல்யூ வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். பட் ஒரு ஆன்சர் பாசிட்டிவா இருக்கணும், ஒரு ஆன்சர் நெகட்டிவா இருக்கணும். சரியா? புக்ல இருக்கிறதே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபார் யுவர் கன்வீனியன்ஸ். சோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் என்னது? டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் at 10% and you will multiply this discount factor with this cash flow, which will be called as present value. அதே மாதிரி discount factor at 15%. And you will multiply this with the present. Here, like in the cash flow on multiply பண்ணீங்கன்னா you will get the present value. பார்க்கலாமா? So 0th year. எனக்கு 0th yearல cash inflow இருக்குமா cash outflow இருக்குமா? cash inflow. 0th yearல தான நான் டிபெஞ்சர் வித்திருக்கேன். சோ அப்போ நான் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டேன். அப்பதான் டிபெஞ்சர் வெளியே போயிருக்கு. அப்போ 80 rupees எனக்கு cash inflow தான். இங்க நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? cash inflow-வை இந்த இடத்துல நான் cost of capital, cost of debt தான் கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படிங்கிறதுனால take your cash inflow in negative value. So cash inflow என்னது? -80 rupees. ஓகேவா? அடுத்து போலாமா? Starting from first year to 5th year you will pay interest. ஓகேவா? interest from 1 to 5th year you will pay interest at 6.5 rupees. இங்க நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் 6.5 rupees கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அந்த 6.5 rupees என்னது? if your cash outflow is taken as positive. ஓகேவா? இப்போ 5th year endல I have to redeem that debenture. சோ அப்ப அந்த டிபெஞ்சரை நான் திருப்பி கொடுக்கணும். என்ன வேல்யூல நான் திருப்பி கொடுப்பேன்? they haven't given any redeemable value, so the face value can be taken as redeemable value. So என்னோட face value என்னது? 100 rupees தான் என்னோட face value. அந்த face value நான் redeem பண்றேன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். So for the 5th year you have to incur another cash outflow of 100 rupees along with interest. Interest 6.5 நீ redeem பண்றதுனால 100 rupees உனக்கு cash outflow இருக்கு. இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். பார்க்கலாமா? present value like discount factor at 10%. in 0th yearல 1 தான். ஓகே, இந்த இடத்துல discount factor for 10% at 10% 1 to 5 years தான். வெறும் discount factor மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போகாது. உங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க, like இந்த 6.5 அப்படிங்கிறது எனக்கு வருஷம் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு. so it will be present value of annuity. நீங்க annuity present value of annuity தான் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஃபார்முலா என்னது? 1 plus I minus 1 divided by I into 1 plus I the whole power n, where I is your discount percentage, discount rate. இந்த இடத்துல எனக்கு இங்க 10%. see, confuse ஆயிட்டாங்க. இந்த 10% discount rate, இந்த 10% இங்க இருக்கிற 10% என்ன? this is your interest rate. இது வேற, இது வேற. இது ரெண்டும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. even you can take 9% here. புக்ல கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்க 10% அதே தான் எடுக்கணும். ஏன்னா interest of such debentures is 10% அப்படிங்கறதால. பட் இங்க 10% தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. we can take any percentage. இங்க ஒரு ஆன்சர் பாசிட்டிவா வரும், இங்க நெகட்டிவா வரும். அதுதான் உங்களோட அல்டிமேட் எய்மா இருக்கும். சோ இங்க 9% கூட எடுக்கலாம், தப்பே கிடையாது. ஈவன் 11 இங்க 13 அப்படி கூட எடுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. சோ புக்ல 10% எடுத்திருக்காங்க, அதே 10% நான் கன்சிடர் பண்றேன். இப்போ you have to find the present value of annuity for this 10%. present value of annuity for 10% என்னது? 3.791. இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது and இதே ஃபார்முலால 15% சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது the present value factor is 3.352.
ஓகேவா? இப்போ 5th இயருக்கான 5 years present value factor மட்டும் இங்க present value of annuity தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். These two are present value of annuity for 5 years at 10% discount rate and 15% discount rate. ஆனா இப்போ 5th இயருக்கான present value factor மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். ஏனா நான் இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்றேன். 100 rupees ல I am repaying my debenture. So அது இன்கர் பண்றதுனால அந்த ஒரே ஒரு அமௌண்ட்க்கு மட்டும் I have to find the present value factor. So it is nothing but 1 divided by present value factor அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா என்னது? Present value factor equal to 1 divided by 1 plus I the whole power n. 5 வருஷத்துக்கு 1 by 10% power 5. போட்டீங்கன்னா you will have the answer as 0.621 and அடுத்தது 0.497. இப்போ அப்படியே என்னன்னா மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் 80 rupees இங்க நெகட்டிவ் 80 rupees. $24.64 இந்த இடத்துல 21.79 அடுத்து இங்க 62.10 and இங்க 49.70. So what is the difference? இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் இங்க ரெண்டும் பாசிட்டிவ். So the answer is 6.74 positive 6.74 இந்த இடத்துல negative 8.51. எனக்கு ரெண்டு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சா? These two are my expense and cost அப்படினா நான் பார்க்கணும். இந்த இடத்துல cost of capital தான நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். இந்த present value of 15% ஆ இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. இல்ல நான் அந்த present லாஸ்ட்ல மல்டிபிள் பண்ணேன். Cash flow multiplied with discount factor gives you present value. அதே மாதிரி cash flow multiplied with discount factor gives you present value. ஓகேவா? போலாமா? சரி. எனக்கு ரெண்டு அமௌண்ட் கிடைச்சிருச்சா? இப்போ இதிலிருந்து have to find the internal rate of return. That is the ultimate question they have asked. So internal rate of return formula என்னது? L plus NPV at lower rate divided by NPV at lower rate minus NPV at into higher rate minus lower rate. So appo 10% plus 6.74 divided by 6.74 minus of minus 8.57. So it will become plus. Minus into minus will become plus into 10%. In that higher rate 15% and lower rate 10%. So 15 minus 10 will go. If you solve it, you will have the final answer as 12.21. This is called the cost of current debt. இப்போ இந்த 12.21% வெச்சு மறுபடியும் இதே டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் இங்க 10% இங்க 15% வெச்சீங்கல்ல அதுக்கு பதிலா 12% வெச்சு இதே சம் ப்ரொசீட் பண்ணி பார்த்தா you will have the answer as almost equal to 0. எத்தனை 12% இல்ல இந்த இடத்துல 10% பதிலா 12 இங்க வர 12.21% 15% அப்படியே இருக்கும். அது இந்த கால்குலேஷனுக்காக தான் நான் 2% போட்டேன். இந்த கால்குலேஷன் கரெக்ட்டா செக் பண்றதுக்கு இதே மெத்தட நீ 12.21% போட்டா இது ரெண்டும் this amount will be equal to sum of these two amounts. அப்போ உன்னோட ஃபைனல் ஆன்சர் almost equivalent to 0 வரும். ஏனா எதனால equal to 0 வராதுன்னு நான் சொல்றேன்னா நீங்க அந்த டெசிமல் ஃபேக்டர்ஸ் இல்ல நெக்லெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க. சோ அந்த டெசிமல் ஃபேக்டர் நெக்லெக்ட் பண்ணதுனால உனக்கு ஆன்சர் 0 வராம கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் வரும். பட் almost equivalent to 0 வரும். புரியுதா? So till this your cost of capital is over.